Everyone, Namaskaram. Good evening, ladies and gentlemen. I'm very happy to invite you all to this Yamadan Virtual Show 2025. This is a refreshing mix of dance, music, and comedy, all presented by our very own Phase 4 talents. Give them a big. This new concept of virtual entertainment is filled with energy, fun, and creativity. I am very much delighted to welcome today's guests, Mrs. Meena Kumari, Mrs. Meera Krishna, and Sri Krishna Kumar, who are going to host. They are guests and they are going to host today's event. Hearty welcome to you. On behalf of Phase 5 residents, a brief introduction about our guests today. Meena and Meera are vibrant residents of Phase 4 who participate actively in various programs conducted there. They have been performing dances of different genres together as a duo, which became very popular among the residents there. They are both trained in classical dance at an young age and have performed at many platforms in their school and college days. Meera is also a singer and is very popular in the karaoke programs conducted there. She is an active member of Nana Nani's Bhajana Mandali. Meera is pursuing learning Bharatanatyam in a dance school even at this age. She has also given many solo classical performances in their phase. Meena and Meera have come here to present a virtual show of dance, music, and comedy skit. Hearty welcome, ladies. The stage is all yours. Before we begin, I would like to say a few words introducing one more important person behind the scene. The gentleman with the golden hands, Mr. Krishna Kumar, husband of Mrs. Meera Krishna. He is a double postgraduate from IIT Chennai, IIT Kharagpur, and he was a software professional with 30 years of experience working in various MNCs across the globe. He has undertaken the task of video recording, editing, and uploading many programs in their phase. In today's virtual show, Mr. Krishna Kumar has done the background visuals, video recording, editing, and sound engineering. Welcome to you too, sir. I welcome all the audience assembled here to honor today's event. Hi everyone, a very beautiful evening and a hearty welcome to the Yamadan virtual show of dance, music and comedy. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இந்த அழகான மாலை பொழுதில் இங்கே கூடியிருக்கும் அனைத்து நானாநாணி ரெசிடென்ஸையும் நாங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நான் மீனா குமாரி, இது மீரா கிருஷ்ணன், M&M. இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ண எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் சோஷியல் மீடியால இருந்து தான் கிடைச்சது. ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் இதுல எல்லாம் நிறைய ஷார்ட் ரீல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ஷார்ட் ரீல்ஸ். அது மியூசிக்கா இருக்கலாம், டான்ஸா இருக்கலாம், காமெடி ஸ்கிரிப்டா இருக்கலாம், டிராமாவா இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். எனக்கும் மீராக்கும் டான்ஸ்ல ஆர்வம் ஜாஸ்திங்கிறதுனால நாமும் இந்த மாதிரி ஷார்ட் ரீல்ஸ் பண்ணி டான்ஸ் ரீல்ஸ் பண்ணி சோஷியல் மீடியால அப்லோட் பண்ணலாம்னு தோணுச்சு. ஆனா ரீல்ஸ் பண்றதுங்கிறது டான்ஸ் பண்ற மாதிரி, சும்மா டான்ஸ் பண்ணி ஸ்டேஜ்ல டான்ஸ் பண்ற மாதிரி ஈஸி இல்ல. அதை கரெக்டா வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி நிறைய வேலை இருக்கு. ஸோ எங்களுக்கு தான் இருக்காரு கிருஷ்ணாஜி. அந்த தைரியத்துல நாங்க கொஞ்சம் டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணி சோஷியல் மீடியால போட்டோம்.
அப்ப தோணிச்சு இது சோஷியல் மீடியால யார் பார்க்கறாங்களோ யார் பார்க்கலையோ நமக்கு தெரியாது. நம்ம இருக்கிற நானா நாய் நம்ம குடி இருக்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு பார்த்தா நல்லா இருக்குமே நினைச்சுதான் நாங்க இதை இப்படி ஒரு ஷோ பண்ணலாம்னு தோணுச்சு எங்களுக்கு. So then we thought, why not add some song albums and a comedy skit also and make it a wholesome show. அப்படிதான் இந்த M&M ஷோ உருவாச்சு. இன்னைக்கு 3 விதமான இது பண்றோம் நாங்க ப்ரோக்ராம்ஸ். டான்ஸ், song album and comedy skit. I hope you all enjoy the show. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஷார்ட் ரீல்ஸ் தான் இன்னைக்கு காமிக்க போறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நாங்க ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு ப்ரோக்ராம் காமிக்க போறோம். அது the first item we are going to show is not a short reel. நானும் மீராவும் சமீபத்துல இந்த மாசம் தான் பிகினிங் ஆஃப் திஸ் மந்த்ல நானும் மீராவும் அங்க லைவா ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தோம் எங்க ஃபேஸ்ல. அதோட ரெக்கார்டிங் ஒரு தட் இஸ் கிளாசிக்கல் டான்ஸ். இது கிருஷ்ணர் குசேலர் அவர்களோட நட்பை பற்றி எங்க ஃபேஸ்ல ஒரு ரைட்டர் டைரக்டர் இருக்காரு ஸ்ரீ சம்பத்குமார் அவர்கள் எழுதின பாட்டுக்கு ஸ்ரீ பத்மநாபன் இருக்காரு, ஸ்ரீ பத்மநாபன் அவர்கள் மியூசிக் போட்டு அவர்களே லைவாக பாடி, ஸ்ரீ ஹரிகுமார் அவர்கள் இருக்காரு, என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் அவர் மிருதங்கம் வாசிச்சு திருமதி பானு அவர்கள் ஜெதி சொல்ல நாங்கள் ஆடி எங்கே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அவர்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணினார். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை பார்ப்போம். நட்பு போதில கண்ணம் மாறி போதல்லவா, நட்பு போதில கண்ணம் மாறி போதல்லவா, கண்ணனை அதற்கங்கே அழைத்திடவா, அந்த கண்ணனை அதற்கங்கே அழைத்திடவா, அவன் நண்பன் போல
மகிழ்ந்தனரே பழைய கதைகள் சொல்லி சிரித்து மகிழ்ந்தனரே நட்பு கோடியில கண்ணம் மனது கொள்வா கண்ணனை கண்டு அழைக்கிறவா கையிலே மறந்துதான் செல்வம் கேட்க பெற்று செல்லிகளிலே மறந்துதான் செல்வம் கேட்க மனதிற்கு பலம் சொல்ல பயந்து நின்றாங்கள் மனதிற்கு பலம் சொல்ல பயந்து நின்றாங்கள் கண்ணனை கண்டதானே மகிழ்வோடு நடந்தனே கண்ணனை கண்டதானே மகிழ்வோடு நடந்தனே கண்குளிரை காணாமல் திகைத்தவன் நின்றானே கண்குளிரை காணாமல் திகைத்தவன் நின்றானே நட்பு கோடியில கரணம் நாளை போல்லவா கண்ணனை அழகே அழுத்திடவா நகை நட்டுடன் மாளிகை அவர் மனைவியை கண்டார் நகை நட்டுடன் மாளிகை அவர் மனைவியை கண்டார் என்னாகி போயாகி என்னது என்னாது என்னது இவை கையிலே புனிதனே கண்ணனம் செயற்கென்று இவை கையிலே புனிதனே கண்ணனம் செயலென்று நண்பா கண்ணா எல்லா புண்ணியம் செய்தே நண்பா கண்ணா எல்லா புண்ணியம் செய்தே பணம் எழுவோம் கண்ணனையே அவன் நாமம் சொல்லியே பணம் எழுவோம் கண்ணனையே அவன் நாமம் சொல்லியே கண்ணா மணிவண்ணா மாதவா கேசவா கண்ணா மணிவண்ணா மாதவா கேசவ கண்ணா மணிவண்ணா மாதவா கேசவ கண்ணா மணிவண்ணா மாதவா கேசவ கண்ணா மணிவண்ணா மாதவா கேசவ கிருஷ்ணா 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 Krishna, 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 Krishna. எல்லாரும் பேர் சொல்லியிருந்தேன். இந்த பாட்டை எழுதினதே எங்களோட ஒரு ரைட்டர் இருக்காரு. அவர் ஷார்ட் மூவி எல்லாம் டைரக்ட் பண்ணுவாரு. அவர் இல்ல ஊர்ல. அப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு பாட்டை எழுதிட்டு போனாரு. அதை விட்டு போட்டு பாடினது ஸ்ரீ பத்மநாபன் தான். எனக்கும் தெரிஞ்சுக்கு மாமாவை பத்தி நிறைய பஜன்ஸ் இங்கேயும் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காருன்னு சொன்னாங்க. ஸோ I'm also proud to say that I am a member of Sir's Bhajana Mandali. அவர் பஜனை மண்டலி ஃபேஸ் 4ல பஜனை மண்டலி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்றாரு. எல்லாருக்கும்
வேலையை பண்ணியிருக்காரு, இங்கே பண்ணியிருக்காரு, எல்லா பேஸ்லயும் பண்ணியிருக்காங்க. அவுட் சைட் ஆல்சோ அவரோட குரூப் பண்றாங்க, எங்களோட குரூப். அப்புறம் அவரோட கெஸ்ட் நம்ம ஹரி பாஜி என்னோட ஹஸ்பண்ட். அப்புறம் ஜெடி பண்ணி நான் இன்னைக்கு வரல. ஸோ வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ், இவரும் சின்ன வயசுல இருந்தே இவங்க கத்துட்டு இருக்காரு. அப்புறம் வேலை அது இதுன்னுட்டு வெளிநாட்டுல இருந்தாரு நிறைய. அதுக்கப்புறம் 30-35 வருஷமா கையாலேயே தொடரல. இங்க நாளானிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப சமீபத்துல தான் இதை திருப்பி வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இப்போ நம்ம M&M ஷோ ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்து ஒரு பிரேயர் சாங், மலையாளம் மெலோடியஸ் மலையாளம் பாட்டு, லார்ட் கிருஷ்ணா மேல ஸ்ரீமதி பார்வதி பரமேஷ் அவங்க பாடியிருக்காங்க. நம்ம கேட்கலாம். മണിവർണ്ണനെ ഇന്നു ഞാൻ കണ്ടു സഖി, മണിവർണ്ണനെ ഇന്നു ഞാൻ കണ്ടു സഖി. ആവന മുരളി ഗാനവിഹാരി, ആവന മുരളി ഗാനവിഹാരി, ജീവനിലരുളി മധുമാരി. മണിവർണ്ണനെ ഇന്നു ഞാൻ കണ്ടു സഖി. പാടി പാടി കുളിരില ചൂടി, പാവനയമുനയിൽ നീരാടി. പാടി പാടി കുളിരില ചൂടി, പാവനയമുനയിൽ നീരാടി. നന്ദനവനിയിൽ ചന്ദനമഴയിൽ, സുന്ദര സുരഭില മണിയറയിൽ, മണിവർണ്ണനെ ഇന്നു ഞാൻ കണ്ടു സഖി. മായുകയില്ല സംഗീതാത്മക മാധുരി ചൂടിയ പുളകങ്ങൾ, മായുകയില്ല സംഗീതാത്മക മാധുരി ചൂടിയ പുളകങ്ങൾ. മായുകയില്ല രാഗപരാഗം മാനസമാതള മലരിതളിൽ, മണിവർണ്ണനെ ഇന്നു ഞാൻ കണ്ടു സഖി. മണിവർണ്ണനെ ഇന്നു ഞാൻ കണ്ടു സഖി. நீங்க பார்க்க போவது again ஒரு prayer dance. அது எப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அ மூவி சாங் கிடையாது, அதுவும் ஒரு மலையாளம் சாங். குருவாயூர் தெரியாதவங்களே கிடையாது, குருவாயூர் கோவில். அதுக்கு பக்கத்துல கொடுங்கல்லூர் ஒரு, நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், கொடுங்கல்லூர் குருவாயூர்ல இருந்து பக்கத்துல தான் இருக்காது, ஒரு ஃபேமஸ் மகாகாளி கோவில் இருக்காங்க. அந்த மகாகாளியை பற்றி ஒரு ஆல்பம் பண்ணியிருக்காங்க, மலையாளத்துல ஒரு ஆல்பம் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு நாட்டு பாடலாம் பாடியிருக்காங்க. அந்த பாட்டுக்கு நிறைய பேர் இந்த சோசியல் மீடியால டான்ஸ் பண்ணி அந்த வைரல் ஆயிடுச்சு. அது அதுல மகாகாளியோட 2 விதமான பாவங்கள் தோன்றுகின்றன. துஷ்ட சம்ஹாரம் பண்ணக்கூடிய ரௌத்ர பாவமும், பக்தர்களுக்கான சௌமிய பாவமும். இந்த 2 பாவமும் இந்த டான்ஸ்ல தெரிவிக்கும். நான் மீதம் அழகணும் நாடி இருக்கோம், அந்த 2 பாவமும் தெரிவிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு சிறு முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். இதை பார்த்து ரசிக்கலாம். കരിങ്കാലിയല്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൊരു വാഴണ പെണ്ണാള്, കൊടുവാളെടുത്ത് ചുടുതാരി കച്ചോരയിൽ നീരാട്. കരിങ്കാലിയല്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൊരു വാഴണ പെണ്ണാള്, കൊടുവാളെടുത്ത് ചുടുതാരി കച്ചോരയിൽ നീരാട്. എരിവെറ്റിയ ഒറ്റമുളകോ പെണ്ണെ നിൻ മനസ്സ്, ജടകെട്ടിയ കാർമുടിക്കെന്തിന് മുല്ലപ്പൂമലര്. കലിതുള്ളിയ കാളിതൻ കാലിൽ തങ്കപ്പൊൻ ചിലമ്പ്, തുടി
துടി കൊട്ടിയ പാണന്റെ പാട്ടിൽ അമ്മേ നീ അടങ്ങ് കരിങ്കാലിയല്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൊരു വാഴണ പെണ്ണാള് കൊടുവാളെടുത്ത് ചുടുതാരി കച്ചോരയിൽ നീരാട് എരിവെറ്റിയ ഒറ്റമുളകോ പെണ്ണെ നിൻ മനസ്സ് ജടകെട്ടിയ കാർമുടിക്കെന്തിന് മുല്ലപ്പൂ മലര് കലി തുള്ളിയ കാളിതൻ കാലിൽ തങ്കപ്പൊൻചിലമ്പ് തുടി കൊട്ടിയ പാണന്റെ പാട്ടിൽ അമ്മേ നീ അടങ്ങ് കലി തുള്ളിയ കാളിതൻ കാലിൽ തങ്കപ്പൊൻചിലമ്പ് തുടി കൊട്ടിയ പാണന്റെ പാട്ടിൽ അമ്മേ നീ അടങ്ങ് ഇതുപോലൊരു പെൺമണി വേണം മകളായവൾ വന്നിറങ്ങേണം എരികേടുകൾ വെട്ടിയരിഞ്ഞവൾ ആടിത്തെളിയേണം നെടുനായകിയായവൾ നാടിന് കൺമണിയാകേ ஸ்கெட் இதுவும் சோஷியல் மீடியாவில் இருந்து தான் இன்ஸ்பயர் ஆனது. கணவன் மனைவிக்கு இடையில நடக்கிற தினசரி நிகழ்ச்சிகள் ஒரு நகைச்சுவை கண்ணோட்டத்துடன் நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த காமெடி ஸ்கிட்டோட பேர் பாலா வர்சஸ் மாலா. இது மிக அருமையாக நடத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ரீ பாலாஜியும் ஸ்ரீமதி மாலாவும். ஹாய் மலா, ஹாய் பாலா, என்ன கிச்சன் பக்கம் அதிசயமா? நான் சாம்பார் பண்ணிட்டு இருக்கியா? இல்ல ஜிம்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பார்த்தா தெரியல. ஓ, சாம்பார் கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு பருப்பு போடும்போது கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி வெந்தயம் எல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சியா? அதெல்லாம் நான் போட்டிருக்கேன். ஐ நோ. ஓகே, சாம்பார்ல என்ன காய் போட்டிருக்க? நானா நீ வாங்கி வந்த மூமுவும் சோகையும் தான் போட்டிருக்கேன். அதான் மூமு அது சூசு. என்ன புரியலையா? முத்தின முருங்கைக்காவும் சொத்த வெண்டைக்காவும் வாங்கி வந்தியே, அதை தான் போட்டிருக்கேன். நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான வெஜிடபிளை வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் 1 வீக் வச்சுட்டு 1 வீக் கழிச்சு பண்ணாக்க எல்லாம் கெட்டுதான் போகும். என்ன ஒரே முணுமுணுப்பு பலமா இருக்கு. சரி, சாம்பார்ல தக்காளி போட்டியா? என்னது தக்காளியா? எங்க வீட்டுல எல்லாம் தக்காளி போட்டெல்லாம் பழக்கமே இல்ல. உங்க வீட்டுல என்னதான் நல்ல பழக்கம் இருந்திருக்கு. ஓ காட், வாட் டு யூ வாண்ட்? சாம்பார் நல்லா வாசனை வருதுன்னு இன்னும் கொஞ்சம் வாசனை வரத்துக்கு கொதிச்சு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இத பெருங்காயத்துக்கு மேலாக போடு, சூப்பரா இருக்கும். அதெல்லாம் ஐ நோ, நான் போட்டாச்சு. முதல்ல ஹீட்டரை போட்டு 1/2 மணி நேரம் மேல ஆச்சு பாலா. முதல்ல போய் குளிச்சுட்டு வா நீ. ஓகே ஓகே, குளிக்கிற அதுக்கு முன்னாடி ஒன்னே ஒரு ஃபைனல் சஜஷன். கருவேப்பிலைய நல்லா நெய்யில வதக்கி அந்த சாம்பார்ல திருப்பாரி விடு, சூப்பரா இருக்கும் சாம்பார். I don't know what's wrong with you. அப்பல இருந்து பக்கம் பார்த்தோன்னே இத போடு அத போடு. நான் I've been cooking all these years. எனக்கு தெரியாதா இது என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. அப்பல இருந்து பிராணான வாங்குற. You're irritating me a lot. Why are you irritating me? இரிட்டேட் ஆகுதா? இதே மாதிரிதான் நானும் வருஷ கணக்கா கார் ஓட்டின்னு இருக்கேன். நீ பெரிய நேவிகேட்டர் மாதிரி என் பக்கத்துல உட்காந்துட்டு லெஃப்ட்ல பைக் வருது, ரைட்ல கார் வருது, எதிரில பஸ் வருது, லெஃப்ட்ல போ ரைட்ல போ, ஹார்ன் அடி, பிரேக் போடுன்னு சொல்லி எவ்வளோ எனக்கு சொல்ற. அப்ப எனக்கு எப்படி இரிட்டேட் ஆகும். ஓகே, got it? A few hours later. என்னது அது? இந்த சோஷியல் மீடியா காலத்துல சில சாங்ஸ் அந்த சாங்னால இல்ல, அதுல இருக்கிற டான்ஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ்னால வைரல் ஆகிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம். இந்த டான்ஸ் எல்லாம் சோஷியல் மீடியாவில் ஷார்ட் ரீல்ஸா பண்ணுவாங்க. 1 or 2 minutes வரைக்கும் இருக்கும். நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, இன்ஸ்டால ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் வரும். நிறைய பேர், நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் இது மாதிரி பண்ணுவாங்க. அப்படிதான் ஒரு பாட்டு, ஒரு டான்ஸ் மூவ்மெண்ட் வைரல் ஆகுது. ஸோ இது போல நாங்களும் சில ஷார்ட் டான்ஸ் ரீல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இனி வரும்போது நானும் மீனாஜியும் 2 டான்ஸ் ஷார்ட் ரீல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது காமிப்போம். அதுக்கப்புறமா ஸ்ரீவித்யா நம்ம ஃபேஸ் 4ஓட நைட்டிங்கேல்னு சொல்லுவாங்கள. ஸோ அவங்க ஒரு வெரி மெலோடியஸ் ஹிந்தி சாங் ஃப்ரம் த மூவி மெஹபூபா பாடியிருக்காங்க. அண்ட் தொடர்ந்து பாலா வர்சஸ் மாலாவோட 2வது எபிசோடும் பார்க்கலாம். அந்த பாட்டில் ஸ்ரீவித்யாவோட பாட்டில் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காரு நம்ம விஷுவல்
எக்ஸ்பர்ட். அந்த சன்லாம் இருக்காத அங்கே, ஆனால் ஒரு சன்னும் பின்னாடி கொடுத்துருக்காரு, நீங்களே பார்க்கலாம். रोमियो रोमियो कल के रोमियो भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो रोमियो रोमियो भाड़ के प्रेमियो काहे गल पड़े हो बिन बुलाए बारातियों सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी रख लो सजा के तुझे सीने से लगा के आजा गले लग जा ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं मेरे पास आ तो मुलाकातों में काली रातों में बातों ही बातों में दिल दे दिया तेरी बातों में उलझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, ओ बात पुरानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर
दिलासा फिर भी मेरा मन प्यासा बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े बिजुरी बनकर गगन पे चमकी बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा तड़प तड़प कर इस बिरहम को आया चैन जरा सा फिर भी मेरा मन प्यासा घुंघरू की छम छम बन गई दिल का गम डूब गया दिल यादों में उभरी बेरंग लकीरें देखो ये तस्वीरें सुनने में नाच रही है अब तक एक रक्कासा फिर भी मेरा मन प्यासा मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा ओ It's very, very hot outside. Hi, Mala. I'm back home. ரொம்ப hectic day எனக்கு இன்னைக்கு. அப்பா. ஹாய் பாலா வண்டியா? How was your day in the office? பார்க்கவே இவ்வளோ டயர்டா இருக்க? Mala, it was a hectic day for me. ஆஃபீஸில் மேனேஜர் பற்றி தான் உனக்கு தெரியுமே. அவன் தொல்லை தாங்கவே முடியல. சில சமயம் பார்த்தா தலை பிச்சுட்டு வரலாம் போல தோன்றது. ஸோ உன்னை பார்த்தா எனக்கு அவ்வளோ பாவமா இருக்கு. எப்படிதான் மேனேஜ் பண்றியோ இந்த மாதிரி ஒரு மேனேஜரை. சரி இப்போ பசியோட வந்திருப்ப, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடு. ஒரு 5 minutesல உனக்கு சுட சுட காஃபி அண்ட் யுவர் ஃபேவரட் ஸ்நாக் நான் எடுத்துன்னு வரேன். ஓகேவா? இது ஆஃபீஸில் தான் ஒரு பெரிய தலைவலினா, இங்கேயும் வீட்லேயும் ஒரு பெரிய தலைவலியாக இருக்கு. பட் இன்னைக்கு உபச்சாரம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ஏதாவது ஒரு ஹிடன் அஜெண்டா ஏதாவது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனிவே நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஓகே. ஓ ஹாட் காஃபி அண்ட் யுவர் ஃபேவரட் ஸ்நாக். ஓ தேங்க்யூ மலா. தேங்க்யூ. அப்புறம் பாலா காஃபி. தேங்க்யூ. உங்களுக்காக ஸ்பெஷலா போட்டேன் உங்களோட ஃபேவரட் நர்சூஸ் காஃபி. ஓ தேங்க்யூ. என்ன சொல்ல வந்தேன்? அதான் என்னன்னா, நான் கொஞ்ச நாளா யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போய். ஐ எம் திங்கிங் மேபி நெக்ஸ்ட் வீக் அந்த மாதிரி ஒரு 1 வீக்குக்கு அம்மா வீட்டுல போய் இருந்துட்டு வரலான்னு இருக்கேன். வாட் டு யூ திங்க்? ஓ இதுக்கு தான் இவ்வளோ பலமான உபசரிப்பா? ஓ நீ ஆனால் போகிறத பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. ஆனால் நீ போனால் அதில் நிறையா ப்ராப்ளங்கள் இருக்கு. என்னது? எங்க அம்மா வீட்டுக்கு நான் போறது இல்ல, அப்படி என்ன ப்ராப்ளம் வர போறது? நம்பர் 1, நீ இங்கே கிளம்புறனா உனக்கு டிக்கெட் வாங்கணும். உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கிஃப்ட்ஸ் வாங்கணும்.
இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 20,000 ஆகிடும். நம்பர் 2, நீ அங்கே போன சும்மா இருக்க மாட்டேன். நீ வந்துட்டு உங்கள் அம்மா அப்பா அண்ணா கிட்டலாம் எனக்கு இதை வாங்கிக்கொடு அதை வாங்கிக்கொடுன்னு சொல்லி அவளை தொந்தரவு பண்ணி அவன் அதுக்கு ஒரு 20,000 செலவு வைப்பார். நம்பர் 3, நீ உங்கள் மண்ணியை பற்றி உங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லி அவள் 2 பேர்த்துக்குள்ள சண்டை மூட்டி வைப்ப. இதெல்லாம் போதாதுன்னு உங்கள் அண்ணா கிட்ட உங்கள் மண்ணியை பற்றி ஏதாவது சொல்லி அவள் 2 பேர்த்துக்குள்ள சண்டை மூட்டி வச்சுட்டு தான் நீ அங்கேருந்து கிளம்புவ. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நீ எனக்கு என்னமோ நீ இங்கே இருக்கிறதே ரொம்ப சந்தோஷம்னு நினைக்கிறேன். பா எப்போ நான் எது கேட்டாலும் என்ன பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது பதில் சொல்ல வேண்டியது. அப்பாடா எப்படியோ சமாளிச்சிட்டும்பா. ஆனால் எதுவுமே சொல்லாம போறாளே, ஏதாவது போயிட்டு சப்பாத்தி கட்டை ஏதாவது எடுத்துன்னு வர போறாளோ கிச்சன்லேருந்து. லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் என்ன பண்றான்னு பார்க்கலாம். ஹலோ, சொல்லுமா. சொல்லு நிமி. வி ஆர் ஆல் குட்மா. நீ எப்படி இருக்க? மாப்பிள்ளைலாம் எப்படி இருக்கா? குட் குட். வரப்போறியா? வெரி நைஸ். எங்களுக்கும் உன் கூட வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அட்லீஸ்ட் யூ கம் அண்ட் ஸ்டே வித் அஸ் ஃபார் 2 weeks. ஓகேயா? ப்ளீஸ் டூ கம். வாமா வாமா. ஓகே, டேக் கேர். பாய். ஆமா, யாரையும் வா வா வான்னு போன்ல ஒரே உபசரிப்பு. யாரை கூப்பிட்டு இருக்க? என்ன மேட்டர்? அதாம்மா, என்னோட சிஸ்டர் நிம்மி ஃபோன் பண்ணா. அவள் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா, அதனால இங்கே வரேன்னு இருக்கா. நானும் அவளை வான்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ 1 week or 10 days வந்து நம்ம கூட இருந்துட்டு போகிறேன். ஓகே? ஓ, அவ நிமி வரான்னு சொன்னா நீங்களும் வான்னு சொன்னீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அவ இங்க ஏன் வரக்கூடாதுன்னு நான் இப்போ பாயிண்ட் போட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவளுக்கு டிக்கெட் வாங்கணும். அப்புறம் இங்க வந்தானே நமக்குலாம் ட்ரெஸ் வாங்கணும், ஏதோ கிஃப்ட்ஸ் வாங்கணும்னு வாங்கிட்டு வருவா. அவங்க வீட்டுல ஒரு 20,000 செலவு பண்ணுவா. 2வது, அவ இங்க வந்தாலும் உங்ககிட்டயும் உங்க அப்பா கிட்டயும் இதை வாங்கித்தா அதை வாங்கித்தான்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு 20,000 செலவு பண்ணுவா. 3வது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னையும் என்னை பத்தி உங்க அம்மாட்ட, அதாவது என் மாமியார்ட்ட தப்பு தப்பா சொல்லி எங்களுக்குள்ள மண்டை பிச்சுக்கிற மாதிரி பண்ணுவா. அது மட்டும் இல்ல, 4th பாயிண்ட் ஒண்ணு இருக்கு. 4th பாயிண்ட் என்னன்னா, எனக்கும் உங்களுக்கும் என்னை பத்தி உங்கள்கிட்ட தப்பு தப்பா சொல்லி அப்புறம் 2 பேருக்குள்ள அப்படியே மண்டை பிச்சுக்கிற அளவுக்கு சண்டை வர மாதிரி பண்ணிட்டு போவா. இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது அவ இங்க வராம இருக்கிறதே தான் பெஸ்ட்ன்னு எனக்கு தோணுது. சோ அவ வர வேண்டாம். ஓகேவா? ஓ காட். யார்கிட்ட காட், நீ நன்னா உங்க ஆத்துக்கே போயிட்டு வாமா. நான் உன்னை எதுவும் தடுக்கல. ஓகேயா? The moral of the story is, இதனால என்ன தெரிஞ்சதுன்னாக்க, இனிமே உங்க ஒய்ஃப் அவ அம்மாவத்துக்கு போகணுன்னு சொன்னாக்க எவ்வளோ செலவானாலும் அவ அம்மாவத்துக்கு அமுச்சு வச்சுட்டு என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டான்னு சொல்லிட்டு என்ஜாய் த லைஃப். ஓகே? Hope you are all enjoying it. So, voice எல்லாருக்கும் clear-ஆ கேக்குதா? ஆடியோ டயலாக்ஸ் எல்லாம் கேக்குறதா உங்களுக்கு? டயலாக்ஸ் எல்லாம் சரியா கேட்டு புரியுறதா உங்களுக்கு? அடுத்த வருவது 2 டான்ஸ். முதல் டான்ஸ் சினிமா பாடல் இல்லாமல் ஒரு வைரலான ஒரு சாங். அதுக்கு மீனாட்சி வித்தியாசமா உட்கார்ந்தபடியே தன்னுடைய பாவனைகள் மூலியமாகவும் ஹேண்ட் மூமெண்ட்ஸ் மூலியமாகவும் டான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 2வது டான்ஸோட பாடல் 30 வருடம் முன்னால் ரிலீஸ் ஆன குணா படத்துல வந்தது. போன வருஷம் ரிலீஸ் ஆன ஒரு மலையாளம் ஹிட் படம் மஞ்சுமேல் பாய்ஸ் ஒரு படம் வந்திருந்தது. அந்த பாடல் திருப்பியும் ரொம்ப வைரல் ஆச்சு. யாருக்கும் சொல்ல முடியுமா என்ன பாடல்ங்கிறது? எக்ஸாக்ட்லி. அப்போ இந்த திருப்பியும் அந்த மலையாள படத்துல அது ரொம்ப ஹிட்டான படம். அதுல வந்தபோது அந்த செகண்ட் டைம் வந்து ஒரு ரீமிக்ஸ் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் வந்து சோசியல் மீடியால ஆடி இருக்காங்க. நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் கூட பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பாடலுக்கு நானும் வித்யா சுரேந்திரன் எங்க பேஸ்ல இருக்காங்க, அவங்களும் ஆடி இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் திருமதி உஷா அவர்கள் தன் இனிமையான குரலில் ஒரு ஃபேமஸான இளையராஜா இயற்றிய ஒரு மலையாள பாட்டு பாடி இருக்கிறார்கள். உஷா இங்க இருக்காங்க. அதை தொடர்ந்து பாலா வர்சஸ் பாலா எபிசோட் 3 பார்க்கலாம்.
कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा। मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरे राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला हाँ 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 हाँ। மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல, அதையும் தாண்டி புனிதமானது. அபிராமியே தாலாட்டும் சாமியே நான் தானே தெரியுமா? சிவகாமியே சிவனில் நீயும் பாதியே அதுவும் உனக்கு புரியுமா? சுபலாலி லாலியே லாலி லாலியே அபிராமி லாலியே லாலி லாலியே. La 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 la. La 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 la. தும்பி வா தும்பக்குடத்தில் துஞ்சத்தாய் ஊஞ்சாலிடாம். தும்பி வா தும்பக்குடத்தில் துஞ்சத்தாய் ஊஞ்சாலிடாம். ஆகாஷ பொன்னாலி நிலகளில் ஆயத்தில் தொட்டே வராம். ஆகாஷ பொன்னாலி நிலகளில் ஆயத்தில் தொட்டே வராம். தும்பி வா தும்பக்குடத்தில் துஞ்சத்தாய் ஊஞ்சாலிடாம். தும்பி வா தும்பக்குடத்தில் துஞ்சத்தாய் ஊஞ்சாலிடாம். La 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 la. La 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 மந்திரத்தால் பாயுண்ண குதிரையை மாணிக்க கையால் தொடாம். மந்திரத்தால் பாயுண்ண குதிரையை மாணிக்க கையால் தொடாம். கந்தர்வன் பாடும் நமதிலகம் மந்தாரம் பூவிட்ட கடலில். கந்தர்வன் பாடும் நமதிலகம் மந்தாரம் பூவிட்ட கடலில். ஊஞ்சாலே பாடாமோ ஊ
മാമുണ്ണാൻ പോകാമോ നമുക്കിനി തുമ്പീവാ തുമ്പക്കുടത്തിന് തുഞ്ചത്തായി ഊഞ്ഞാലിടാം ആകാശ പൊന്നാലി നിലകളിലായത്തിൽ തൊട്ടേ വരാം തുമ്പീവാ തുമ്പക്കുടത്തിന് തുഞ്ചത്തായി ഊഞ്ഞാലിടാം. പണ്ടത്തെ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ചുണ്ടത്തെ തേൻതുള്ളിയായി പണ്ടത്തെ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ചുണ്ടത്തെ തേൻതുള്ളിയായി കൽക്കണ്ട കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കാക്കാത്തി മേയുന്ന തണലിൽ കൽക്കണ്ട കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കാക്കാത്തി മേയുന്ന തണലിൽ ഊഞ്ഞാലി പാടിപ്പോ ഊഞ്ഞാലി പാടിപ്പോ ആ കയ്യിൽ ഈ കയ്യിൽ ഒരു പിടി കഴിക്കാത്ത നെല്ലിക്ക മണി തരു തുമ്പീവാ തുമ്പക്കുടത്തിൽ തുഞ്ചത്താൽ ഊഞ്ഞാലിടാം ആകാശ പൊന്നാലി നിലകളിലായത്തിൽ തൊട്ടേ വരാൻ ലാ 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 பாலா பாலா என்னம்மா? யூ நோ சம்திங் என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்பில் நாங்கள் கோவா போகலான்னு ஒரு கேர்ள்ஸ் ட்ரிப் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். கொஞ்ச நாள் ஹஸ்பண்ட்ஸை விட்டு ரிலாக்ஸ்டாக ஹாயாக இருந்துட்டு வர போகிறோம். அப்பா, எங்களுக்கு செம்ம ஜாலி தான். என்னது? டிட் யூ சே சம்திங்? இல்லைம்மா, நீ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரொம்ப சேஃபாக கோவா போயிட்டு திரும்பி வாங்கன்னு சொல்லியிருந்தது. Okay, okay. Well, you know something? My friends are very loyal to me. They will do anything for me. லாஸ்ட் டைம் நீ ஊருக்கு போனப்ப எனக்கு உடம்பு முடியாமல் இருந்ததுல, அப்போ அவங்க தான் வந்து என்னை ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டாங்க. அவங்க வந்து ஐ எம் ஸோ பிளெஸ்ட் டு ஹாவ் சச் அமேசிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓ, என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் செம்ம கெத்து. உனக்கு தெரியுமா அது? வாட்? ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வெறும் அவங்க கூட ஃபன் பண்ண மட்டும்தான். ஆஸ்க் தெம் ஃபார் சம் ஹெல்ப், ஓடி போயிடுவாங்க. Mala, I think you are having a very, very wrong assumption. I'll prove that to you, okay? Close friend கிருஷ்ணா இருக்காங்களா ஏ பிளாக்ல, அவளை கால் பண்ணி நான் என்ன சொல்றேனோ அதே மாதிரி அவன்கிட்ட சொல்லு. அண்ட் அவன் என்ன உனக்கு என்ன ரிப்ளை பண்றாங்கிறத கேட்டு நீயே வச்சு போயிடும். ஓகே, நான் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரியே கால் பண்றேன், கிருஷ்ணாக்கு கால் பண்றேன், ஸ்பீக்கர்ல போடுறேன். லெட்ஸ் see what he has to say. Hi Mala, what's up? Hi Krishna, I'm doing good. How are you? I'm doing great. என்ன விஷயமா கூப்பிட்ட? பாலா உன்னை பார்க்க வரதா சொன்னா, அங்க வந்திருக்கானா இப்போ? ஆமா, இங்க தான் இருக்கான். இப்படி அப்பட்டமா புடிக்கிறோம் ஃப்ரெண்டு, எனக்கு முன்னாடி குத்துக்கல் மாதிரி உட்காந்துருக்கான், அங்க இருக்கான்னு சொல்றான். சொன்ன இல்ல, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கோசம் உயிரே கொடுப்பாங்கன்னு. சரி சரி, வெயிட், ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் ஹிம் சம்திங் எல்ஸ். ஒன்றும் இல்லை கிருஷ்ணா, ஐ எம் ட்ரைங் டு ரீச் ஹிம். He is not picking up the phone at all. Can you please give the phone to him? ஓகே பாலா, எங்க இருக்க? வாஷ்ரூம்ல இருக்கியா? மாலா, அவன் வாஷ்ரூம்ல இருக்கான். அவன் வெளில வந்தானே நீ என்ன சொல்றேன்னு சொல்லு, நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே? ஒன்றும் இல்லை, I've sent him some WhatsApp messages. Ask him to check it and call me back. Okay? Yeah, sure. Yeah. Thank you so much, Krishna. Thank you. Bye. Bye. பாலா, நீ சவால் போது நான் இதை எதிரே பார்க்கல. I give it to you guys. இவன் தான் கால் பண்றான், கிருஷ்ணா தான் கால் பண்றான். ஒரு நிமிஷம் ஸ்பீக்கர்ல போடுறேன், என்ன சொல்றான்னு கேட்கலாம். டேய் மச்சான், டேய் மாலா ஃபோன் பண்ணாடா. உன் ஃபோன் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கால் பண்ணா. ஓகே, எங்க தான் இருக்க? சரி அது செக் வாட்ஸ்அப் செக் பண்ணி அவளை கால் பண்ண. ஓகேடா, அப்புறமா விஷயம் சொல்றேன். ஓகே. நீ என் கூட தான் இருக்கேன்னு சொன்னேன்.
சரியா? அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோ. ஓகேடா மச்சான். ஓகே, கால் யூ லேட்டர். பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங். பாய். பாத்தியா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ லாயலா இருக்காங்க என்கிட்ட. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ கைஸ். வலா தூசணமா இருக்கு. நல்ல காஃபி ஒன்று கொடுப்பியாமா? ஓகே ஓகே. வெயிட் a minute. இத்தனை நாளா இவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பாலா அவன் கூட தான் இருக்கான், அவங்க கூட தான் இருக்கான்னு சொல்லுது எல்லாமே பொய்யா? இனிமே நீ எப்படி சமாளிக்கிறேன்னு நான் பாக்குறேன். இதோட முடிஞ்சதுன்னு மட்டும் நீ நினைக்காத. இத்தனை நாளா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு எங்க போயிருந்த? எனக்கு இப்போ தெரிஞ்சாவி. சொல்லு. நீ அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்க. இது நான் இப்போ வர என்ன பண்றேன். இவளுக்கு சவால் விடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய வம்பையே விலைக்கு வாங்கிட்டேனே, இப்ப என்ன பண்றது? A few moments later. அப்பா என்ன அடி! இந்த மாதிரி நீங்களும் ஒய்ஃபு கிட்ட இந்த மாதிரி ஏதாவது பொய் சொல்லி மாட்டிக்காதீங்க. அப்படி மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இதே அடிதான். அவங்க வச்சு செஞ்சிருவாங்க. புரிஞ்சுதா? பாலா இங்க வா. வரம்மா, வரேன். உங்களுக்கு பிடிச்சதா இந்த ஷோ எல்லாம் என்ஜாய் பண்றீங்களா? ஓகே, அடுத்து வருவது வடமாநில மலைவாழ் மக்களுடைய ஒரு நாட்டு பாடல்களுக்கு மிக நளினமாக மீரா பாடுகிறார். நார்த் இந்தியன் ஹாடி சாங். அதான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தமிழ்ல சொன்னேன் முதல்ல. அதை தொடர்ந்து வரும்போது மிஸ்டர் ரவி அவர்கள் பாடிய ஒரு அழகான ஹிந்தி சாங் ஃப்ரம் த மூவி 1942 A Love Story sung by குமார் சானம். இவரை நாங்கள் ஃபேஸ்போரோட கிஷோர் குமார், முகமது ராஃபி, குமார் சானு எக்ஸெட்ரா என்று சொல்லுவோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா மாலா வர்சஸ் மாலா எபிசோட் 4 பார்க்கலாம். धना 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 रे, 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 धना मेरो नाम चूमे पहाड़ों की बांध, जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान है। धना मेरो नाम चूमे पहाड़ों की बांध, जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान है। कासे की थाई माबल चांद को सिक्का, मैं तेरी रानी तू मेरे हुकुम को इक्का, हवल हुकुम को इक्का। ना हेरो ना धेरो ना नैनीताल की नीरो, अरे भले छुमे और मेरी गागेरी को घेरो। ना हेरो ना धेरो ना नैनीताल की नीरो, अरे भले छुमे और मेरी गागेरी को घेरो। ओ धना मेरो नाम, धना मेरो नाम, धना मेरो नाम जुमे पहाड़ की बांध, जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। धना मेरो नाम जुमे पहाड़ की बांध, जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे
उजली किरण जैसे बन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह का रूप जैसे सर्दी की धूप जैसे बीना की तान जैसे रंगों की जान जैसे बल खाए बेल जैसे लहरों का खेल जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर जैसे रेशम की डोर जैसे परियों का राग जैसे संदल की आग जैसे 16 सिंगार जैसे रस की फुहार जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा Good pace. Just a little bit of movement. Just enough. Talk about pressure. Wow! Superb! What a shot! Come on! Come on, Rohit! Beautiful shot! Beautiful shot! Wow! Wow! ஓ மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருச்சா? பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு போல. இதுதான் கரெக்டான டைம். பாருங்க. What a shot! பாலா Super! பாலா Come on, Arthi! Come on, Arthi! பாலா உங்ககிட்ட தானே பேசிட்டு இருக்கேன். மேட்ச் பார்க்கும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாதா? எவ்வளவு தூரம் உனக்கு சொல்றது? அதுக்காக அர்ஜென்ட் மேட்டர்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாமா? சீக்கிரமா சொல்லு. அப்படின்னு அர்ஜென்ட் மேட்டர். வீட்டுக்கு திங்ஸ்லாம் வாங்கணும். கிரெடிட் கார்டு கொடு. கொடு. இந்தா கிரெடிட் கார்டு வச்சுக்கோ. என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. இப்போ பாருங்க. அப்புறம் அப்படியே எனக்கும் கொஞ்சம் பர்சனல் திங்ஸ் வாங்கணும். ஓகே தானே? சரி சரி என்ன வேணா வாங்கிக்கோ.
மேட்ச் முடிகிற வரைக்கும் இந்த பக்கமே வராத. ஓகே ஓகே கிளம்புங்க. ஓகே எஸ் பாத்தீங்களா எவ்வளவு சாமர்த்தியமா இந்த கார்டை வாங்கினேன்னு. இனிமே எனக்கு ஜாலி தான். Wow! Beautiful shot. Come on, come on. Come on, India. Beauty. என்னது இது? மெசேஜஸ் இருக்கு, நிறைய ஸ்பாம் மெசேஜ் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Let me put it on silent till the match is over. Nawaz, what have you done, Nawaz? And the scores are level. What have you got, Nawaz? Ashwin got over, cleared the infield. Beautiful. What a match, man. India won. That's a great match. Really enjoyed it. It was a fantastic match. Super finish by Ashwin. Really enjoyed it. Let me check என்னென்ன மெசேஜஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். என்னது இது? இவ்வளோ மெசேஜஸ் ஃப்ரம் HDFC பேங்க். எல்லாமே கிரெடிட் கார்டு ஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கு. வாட் இஸ் திஸ்? லெட் மீ செக். Wow, what is this? 5,000 makeup kit, 10,000 clothes, 15,000 shoes, and 25,000 jewelry. Oh, totally 55,000 spend பண்ணிருக்காரா? Oh God! புருஷன் கிட்டயே கிரெடிட் கார்டு ஆட்டைய போட்டு 55,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காளே. இவங்கெல்லாம் என்ன ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்களா என்ன? ச்சே. இனி வரப்போவது வித்யா சுரேந்திரன் அவங்களோட ஒரு சோலோ டான்ஸ் ஆன் அ பெப்பி அண்ட் பாப்புலர் ஹிந்தி சாங் ஃப்ரம் த 80s. அதுக்கப்புறமா நானும் ரவிஜியும் சேர்ந்து ஒரு டுவேட் பாடிப்போம் ஃப்ரம் த ஃபேமஸ் மூவி QS கியூட்டின்னு சொல்லுவாங்க. யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ அந்த மூவிலேருந்து ஒரு டுவேட் பாட்டு நாங்கள் பாடுறோம். அதை தொடர்ந்து பாலா வர்சஸ் மாலாவோட 5th எபிசோட் பாடுறோம். सफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की
जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की, है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। இனிமே இதை இப்படி விட்டா முடியவே முடியாது. எனக்கு இப்போ ஒண்ணு தெரிஞ்சாகணும். இந்த வீட்டுல யாரு டெசிஷன் எடுக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும். ரொம்ப நாளா நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். இந்த வீட்டுல என் பேச்சுக்கு யாரும் மதிப்பே கொடுக்கறது இல்ல. இன்னைக்கு ரெண்டுல ஒண்ணு தெரிஞ்சாகணும். மாலா, மாலா, இங்க வா. என்ன வேணும் உங்களுக்கு? இங்க வானா வரணும். எந்த எதிர்கேள்வியும் கேட்க கூடாது. என்ன பாலா, ஏன் இப்படி கத்துற? அப்படிதான் கத்துவேன். என் பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு. காம் டவுன், கொஞ்சம் உட்காந்து பொறுமையா பேசலாம் வா. இன்னில இருந்து இந்த வீட்டுல நான் தான் எல்லா டெசிஷனும் எடுப்பேன். அததான் எல்லாரும் கேட்கணும். அத கேட்கலனா நடக்கிறதே வேற, தெரிஞ்சுக்கோ. ஓகே, இன்னில இருந்து நீயே எல்லா முடிவும் எடு. ஆமா, அப்படி என்ன முடிவு எடுக்க போற நீ? இன்னில இருந்து நீ சொல்ற மாதிரி முதல்ல பாத்திரத்தை தேய்க்கவே முடியாது. அப்போ இன்னில இருந்து நான் முதல்ல வீட்டை வந்துட்டு சுத்தமா பெருக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் பாத்திரத்தை தேய்க்க போறேன். சரி, உனக்கு எப்படி வசதியோ அப்படியே பண்ணிக்கோ. இதுக்காகவா இவ்ளோ கோவப்பட்ட? அப்புறம் இந்த 2 வேலையும் முடிச்சிட்டு அந்த துணி துவைக்கிறது மட்டும் மறந்துடாத. ஓ, மறந்தே போயிட்டேன். இன்னைக்கு மேரேஜ் ரிசப்ஷன் வேற இருக்கு. நான் போய் ரெடி ஆயிட்டு வரேன். சரி, நானும் சீக்கிரம் எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டு சட்டுன்னு ரெடி ஆயிடுறேன். பாத்தீங்களா எப்படி பொண்டாட்டிய வழிக்கு கொண்டு வந்துட்டேன். என்ன பார்த்து நீங்களும் கத்துக்கங்க. மாலா, நான் ரெடி ஆயிட்டேன். நீ ரெடி ஆயிட்டியா?
மாலா என்ன இன்னும் ரெடி ஆகாம உட்காந்துட்டு இருக்க? வெட்டிங் ரிசப்ஷனுக்கு போகணுமா வேண்டாமா? நான் வரல, நீ வேணா போயிட்டு வா. இத பார் மாலா, விளையாடாத, சீக்கிரம் ரெடி ஆயிட்டு வா. இது நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட ரிசப்ஷன். அங்க போகாட்டி பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும். அதான் சொன்னேன்னு, நீ வேணா போயிட்டு வா. எனக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லை அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது சொல்லிக்கோ. அப்படி என்ன உனக்கு உடம்புக்கு? நன்னா தானே இருக்க. உடம்புக்குலாம் ஒன்னும் இல்ல, ஆனா நல்லாதான் போட. எனக்கு ஒரு ட்ரெஸ் கூட இல்ல ரிசப்ஷனுக்கு. ஒரு Dress கூட இல்லையா? 2 வார்ட்ரோப் ஃபுல்லா ட்ரெஸ்ஸா அடுக்கி வச்சுட்டு இருக்க, ஒண்ணு கூட இல்லையா அதுல இருந்து? அதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே போட்டது, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பாங்க. அதே நான் எப்படி திருப்பி போடுறது? ஐ ஹேவ் a reputation to keep up. இந்த லேடிஸ்ங்கெல்லாம் எப்படிதான் யோசிக்கிறாங்களோ ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்க முடியல. A few moments later. இந்தா மாலா, உனக்கு ஒரு புது ட்ரெஸ். வாவ், வாட் a pleasant surprise. இந்த மாதிரி நீ வாங்கியே கொடுத்தது இல்லையா பாலா? பா, செம்ம Dress, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் உடனே இப்ப ரெடி ஆயிட்டு வரேன். நான் ஒன்னும் ஒரு புது ட்ரெஸ்ஸும் வாங்கவே கிடையாது. அவ கபோர்ட்ல இருந்து அடியில மடிச்சு வச்ச ட்ரெஸ் எடுத்துன்னு வந்து அவனுக்கு கொடுத்தேன். அதே அவளுக்கு தெரியல. அவ கபோர்ட்ல தான் RMKவையும் போத்தீஸும் இருக்க. இனி எனக்கு என்ன கவலை? இனிமே மாசத்துக்கு நான் அவளுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுப்பேன். சமீபத்துல வந்த ஒரு பிரபலமான ஹிந்தி மூவி சாங்குக்கு நானும் மீராவும் ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். என்னவென்றால், ஜுகல்பந்தி ஸ்டைல்ல தான் நான் பரதநாட்டியம் ஸ்டைலையும், மீரா வந்து கதக் ஸ்டைலையும் ஆடியிருக்கோம். ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்க்ளைமர், இது ஆத்தென்டிக் பரதநாட்டியமோ கட்டப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. ஏதோ எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். அதை தொடர்ந்து ரோஜா மூவில இருந்து AR ரஹ்மானோட ஒரு சூப்பர் ஹிட் சாங் மீரா பாடுறாங்க. நீங்க கெஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரோஜா மூவில சூப்பர் ஹிட் சாங் எது? சின்ன சின்ன ஆசை. மீரா பாடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் we will also watch 6th episode of Bala vs Mala. नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी
முடிந்த வைத்த ஆசை வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்து முத்து ஆசை முடிந்த வைத்த ஆசை சேற்று வயலாடி நாற்று நட ஆசை மீன் பிடித்து மீண்டும் ஆற்றில் விட ஆசை வானவில்லை கொஞ்சம் உடுத்திக் கொள்ள ஆசை பனித்துள்ளிக்குள் நானும் படுத்துக் கொள்ள ஆசை சித்திரைக்கு மேலே சேலை கட்ட ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்து முத்து ஆசை முடிந்த வைத்த ஆசை வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்து முத்து ஆசை முடிந்த வைத்த ஆசை இதை பார் மாலா, நீ எப்போ பார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கியே, அதாவது நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் ரெஸ்டாரண்ட் போகிறேன்னு. அதனால உன்னை என்னோட ஃபேவரட்டான இந்த ரெஸ்டாரண்ட் கூட்டின்னு வந்திருக்கேன். இங்கே வந்து மசால் தோசையும் மொறு மொறுன்னு மெதுவடையும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ அதை நம்ம ஆர்டர் பண்ணலாம். ஓகேயா? ஆமா, இப்பதான் உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சதா என்ன கூட்டிட்டு வரதுக்கு? உங்களுக்கு தெரியாதா, நானும் என் ஜிம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒரு வெயிட் லாஸ் சேலஞ்சில் இருக்கோன்னு. இப்போ நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்களே ஒரு மசால் தோசை, அந்த முறு வடை, அதெல்லாம் டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 800 கேலரிஸ். ஓ, come on Mala, it's a very rare occasion. So let's enjoy the food, okay? சார் உங்கள் ஆர்டர் ரெடியா? ரெடிப்பா. எங்களுக்கு 2 மசால் தோசையும் 2 மெதுவடையும் கொண்டு வா. அதுக்கப்புறம் 2 சூடான ஃபில்டர் காஃபியும் வேணும். ஓகேயா? ஓகே சார். நோ 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 நோ, எனக்கு எல்லாத்துலயும் ஒன்று மட்டும் கொண்டு வாங்க. எனக்கு வந்து ஒரு கிரீன் சாலடும் ஒரு சால்டட் லெமன் ஜூஸ். சுகர் போட்டுறாதீங்க ஜூஸ்ல, எனக்கு வெறும் சால்டட் லெமன் ஜூஸ் மட்டும் கொண்டு வாங்க. ஓகே மேடம். Mala, are you sure? We don't know what you are missing. எஸ், ஐ எம் 100% ஷியோர். ஐ எம் நாட் கோயிங் பேக் ஆன் மை வெயிட் சேலஞ்ச். நான் ஒன்றும் அப்படி ஃபிக்கல் மைண்டட்லாம் கிடையாது. வெயிட்டர், நான் சொன்னதே நீங்க கொண்டு வந்துருங்க. எஸ் மேம், இப்போ நான் கொண்டு வரேன். தேங்க்ஸுங்க. என்னோட ஆர்டர்ல எவ்வளோ கேலரிஸ் தெரியுமா? ஒன்லி 150 கேலரிஸ். எவ்வளோ ஹெல்த்தியா சாப்பிட்றதுன்னு என்னை பார்த்து கத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஹை கேலரி ஃபுட்லாம் ஆர்டர் பண்ணி அன்ஹெல்தி ஃபுட்லாம் சாப்பிடாதீங்க. மாலா, உன்னோட அட்வைஸ் எல்லாம் நீ உன் கூடயே வச்சுக்க. என்னோட பாலிசி வந்து லிவ் டு ஈட், நாட் ஈட் டு லிவ். புரிஞ்சுதா? சார் உங்களுடைய ஆர்டர். தேங்க்யூ. மேடம் உங்களுடைய ஆர்டர். தேங்க்யூங்க. வாவ், ஸோ யம்மி. அப்படியா? எனக்கு ஒரு வா கூட. நல்லா இருக்கு. போதும் போதும், எந்தே சாப்பிட்றாத நிறையா. பாலா, அங்க பாரு, யாரோ உன் ஃப்ரெண்டு வந்த மாதிரி இருக்கு பாரு. கிருஷ்ணா மாதிரி இருக்கு பாரு. யாரு? யாரு பாலா? யாருமே இல்லையே.
சாப்பிடு சாப்பிடு, அந்த 1000 கேலரிஸும் நீயே சாப்பிடு. இந்த வெயிட் லாஸ் கான்செப்டை என்னால் புரிஞ்சிக்கவே முடியல. 150 கேலரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 1000 கேலரிஸ் சாப்பிட்டுருக்கா. அண்ட் என்னை வந்துட்டு 150 கேலரிஸை சாப்பிட வச்சுட்டா. இவங்களெல்லாம் புரிஞ்சிக்கவே முடியல. Before we present to you the last part of the M&M virtual show, we would like to express our heartfelt gratitude to the people who helped us in making this program. First and foremost, we would like to thank Mrs. Meenu Reddy, who was instrumental in arranging this program in Space 5. I request Mrs. Meenu to come forward, please. A token of our appreciation to you. Thank you so much. Thank you, Meenu. Oh, photo. We would now like to introduce our team who helped us in this program on screen and behind the screen also. Please, participants. Nightingale Srividya, அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் மலையாளம் பாட்டு பாடின பார்வதி சேச்சி, அப்புறம் டான்ஸ் ஆடினாங்களே வித்யா சுரேந்திரன், அவங்க 3 பேரும் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன்னால வரல. So, இது வந்து நாமகிரி லட்சுமி மாமி. ஸோ அவங்க வந்து நம்மளுக்கு இந்த டான்ஸ் வீடியோஸும் பாட்டு வீடியோஸும் அவங்க தான் ஷூட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணாங்க, ரொம்ப உதவியாக இருந்தாங்க. நான் என்னதான் கேமரா பின்னால் இருந்து எடுத்தாலும் அவரோட எடிட்டிங்கால தான் எல்லாமே அவ்வளோ அழகாக வந்துருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறமா உஷாஜி இந்த தும்பிவா தும்பு அந்த பாட்டு பாடினாங்களே எவ்வளோ அழகா பாடினாங்க. மல்டி டேலண்டட் பர்சன். அவங்க வெறும் பாட்டல் மட்டும் இல்லாம நல்லா ஆடுவாங்க. நிறைய டான்சஸ் வந்து கொரியோகிராஃபும் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபேஸ் 3ல ஃபேஸ் 5ல எல்லாம் கூட. ஸோ எல்லாம் கொரியோகிராஃபி டான்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க. இப்போவும் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் ஓணத்துக்கு நானும் உஷாமா ஒரு மோகினியாட்டம் டான்ஸ் பண்ண போறோம் செப்டம்பர் 5th ஓணம் ப்ரோக்ராம். அப்புறம் இதெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவே வேண்டாம். பாலா பண்ணிக்கலாம். அவங்க பேர் ராஜாஜி, இவங்க பேர் பாலா. கரெக்டா இந்த பேர் போடுறதுன்னு சரியா இருந்தது. வீட்ல எல்லாம் இப்படி இல்ல, only wishful thinking. Last but not the least, the great Ravi ji, our versatile singer. நிறைய கரோக்கி ப்ரோக்ராம்ஸ் அவர் தான் மெயின் பாடகர். ஸோ we are very thankful that he is a part. உங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா எங்களோட எல்லாம் ஒரு கரோக்கி ப்ரோக்ராம் ஆக்கி கொண்டு வரோம், எங்களோட சிங்கர்ஸோடது. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். இன்னொன்று, இந்த வர்ச்சுவல் ஷோக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்த நானி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம். அண்ட் பிஆர்ஓ டெக்னீஷியன் மதுசாமி, இந்த ஹவுஸ்கீப்பிங் ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றி. We now present you the last 2 items of the evening. The first one is a peppy dance from the Hindi movie Jab We Met. நானும் வித்யா சுரேந்திரனும் ஆடியிருக்கோம் இந்த பாட்டுக்கு. அது தொடர்ந்து லாஸ்ட் ஐட்டம் வந்து ஒரு வெரி பாப்புலர் ஹிந்தி சாங் ரவிஜியும் ஸ்ரீவித்யாவும் பாடியிருக்காங்க ஃப்ரம் த மூவி ஆப்கி கசம். ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ்.
जरा पूछा मुझे क्या हुआ है तेरे बातों में जी कर ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हाँ ओ रामा ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए हाँ हे जय जय शिव शंकर काटा लागे ना कंकर जय जय शिव शंकर काटा लागे ना कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया हो गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया वो सौरभ दी जय जय शिव शंकर काटा लागे ना कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया हो गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया वो सौरभ दी एक के दो दो के चार मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं एक के दो दो के चार मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं सर पे ज़मीं पाँव के नीचे है आसमां सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी जय जय शिव शंकर काटा लागे ना कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया हो गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया वो सौरभ दी ओ बंसी भैया ओ मोरे राजा बड़े जतना से की छुरे तेरी फुलवारी रे कंधे पे सर रखे तुम मुझको सोने दो मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो कंधे पे सर रखे तुम मुझको सोने दो मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो ऐसे में तुम हो गए हो बड़े बेईमान सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी ब्र जय जय शिव शंकर काटा लागे ना कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया हो गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया वो सौरभ दी रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे घर वाले हाँ, अब हमको हाँ, खुद लेने हाँ। आएंगे रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे घर वाले
भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान हो सौरभ दी जय जय शिव शंकर काटा गे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया Before we conclude, now I would like to introduce the most important person behind this. நீங்க அந்த விஷுவல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களே, அந்த நடுவுல வந்த எவ்வளவு அழகான சீன்ஸ் எல்லாம் வந்துருந்தது according to the music and all. அதுக்கெல்லாம் all the credit goes to Krishna. இது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி it's a virtual program போது it depends a lot on editing. Edit பண்ணி அந்த மியூசிக்கை அது கூட மிக்ஸ் பண்ணி நிறைய ஒர்க் இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த எல்லா விஷுவல்ஸும் அது ஒவ்வொன்றும் தேடி அது கரெக்டா அந்த மியூசிக்கு சேர்ந்தா போல அதுல போட்டு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளவு ஒர்க் ரியல் ப்ரொஃபஷனல் வேலை. I believe that you all agree with me that the professional job பண்ணிருக்காரு. நாங்க கேட்டதுக்காக டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணி அவங்க ஆபீஸ்ல போய் இப்படி ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க தெரியல. அவ்வளோ டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணி he has made this possible. So big applause for him. Thank you. Thank you all. Thank you. And thanks the audience also very much. Thanks. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் எல்லா கவலையும் மறந்து சந்தோஷமா இங்க இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். யார் மனசுலயும் எந்த கவலையும் இல்லை. அந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்டை ஆல் தி ஆர்டிஸ்ட் ஹியர் தே ஹேவ் given. ஸோ அந்த நமக்கு கொடுத்த மருந்துன்னு சொல்லலாம். இது ஒரு மெடிசன், என்டர்டெயின்மெண்ட் மெடிசன் தான் இதெல்லாம் நமக்கெல்லாம். ஸோ அவளுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேஸ் பை ரெசிடென்ஸ் சார்பில் ஐ எக்ஸ்பிரஸ் மை தேங்க்ஸ், மை கிராட்டிடியூட். இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணிதுன்னா, அவளுக்கு இருக்கிற அந்த கலை ஆர்வம், கலையுமே உள்ள காதல் எல்லாமே இதில் நமக்கு தெரிஞ்சது. அவள் சொன்ன மாதிரி வெரி 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 ஹார்ட் ஒர்க் பிஹைண்ட். அதே மாதிரி இந்த ஆர்டிஸ்டும் அவரும் சேர்ந்து ரெண்டும் என்ன சொல்றது, சிவன் சக்தி இணைந்த ஒரு ரிசல்ட். நம்ம சிவன் இல்லைன்னா சக்தி இல்லை, சக்தி இல்லைன்னா சிவன் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். இவெல்லாம் டேலண்டட் ஆர்டிஸ்ட் அதை ஹைலைட் பண்ணி பூஸ்ட் இஸ் தி சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜிங்கிற மாதிரி அதை பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி அவர். அவரோட டேலண்ட்ஸ் ரெண்டு சேர்ந்துதான் இந்த ப்ரோக்ராம். இன்னைக்கு வராத ரெசிடென்ட்ஸ் ஐ திங்க் they have missed a good show தான் நான் சொல்லுவேன். We are all very lucky. We have watched it, we have enjoyed it. இதே மாதிரி அவன் நிறைய ப்ரோக்ராம் கொடுக்கணும். அதுக்கான அவனுடைய ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த், நல்ல ஒரு என்டர்டெயின், அப்புறம் இன்னொருத்தரோட டேலண்ட் அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய மனசு வேணும். சாதாரணமா அப்ரிஷியேட் பண்ணவே முடியாது. அவன் நல்லா பாடுறான் நான் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு இன்னும் ஒரு 4 kg எடை குறைஞ்ச மாதிரி. அது பண்ணிட்டா பரவாயில்லையே, அதுவும் வராது எனக்கு. அதனால இன்னொருத்தரோட டேலண்ட் அப்ரிஷியேட் பண்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய மனசு வேணும். அந்த பெரிய மனசு நானில ஃபேஸ்புக்ல இருக்கிற எல்லா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அந்த மனசு இருக்கு. ஒருத்தர் அவ கை கோர்த்துட்டு அழகா அவளும் சந்தோஷப்பட்டு நம்மளையும் சந்தோஷப்படுத்தி, இதெல்லாம் ஒரு மகாபெரிய விஷயம். இதெல்லாம் வார்த்தையால சொல்லவே முடியாது. ஸோ அவளுக்கு இறைவன் நல்ல தெய்வ ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம் நம்மளெல்லாம் சந்தோஷப்படுத்தணும்னு நான் I just pray to God on behalf of the residents. I thank you all for giving us this great program and a very entertaining, happy evening. Thank you once again. Ramesh
ஃபேமிலி மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாருக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ.